बसंत महला पंजवा हिंडोल। तेरी कुदरत तू है जाने, और ना दूजा जाने। जिसनो कृपा करें मेरे प्यारे, सोई तुझे पछाने। तेरी कुदरत तू है जाने, और ना दूजा जाने। जिसनो कृपा करें मेरे प्यारे, सोई तुझे पछाने। तेरियां भगतां कौ बलिहारा, थान सुहावा सदा प्रभ तेरा। रंग तेरे आपारा रहा। तेरी सेवा तुझ ते होवे, और ना दूजा करता। भगत तेरा सोई तुध पावै, जिसनो तू रंग धरता। तू वड दाता तू वड दाना, और नहीं को दूजा। तू समर्थ स्वामी मेरा, हूँ क्या जाना तेरी पूजा। तेरा महल अगोचर मेरे प्यारे, बिखम तेरा है पाना। कहो नानक टह पया दुआरे, रख ले वो मुग्ध अजाना। तेरा महल अगोचर मेरे प्यारे, बिखम तेरा है पहाना। कहो नानक टह पया दुआरे, रख ले वो मुग्ध अजाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरुदेव पातशाह जी की अपार बख्शिश। शाम समय ਅਸੀਂ सत्संगत माण रहे हाँ। वडभागता है। चल रहे दीवाना विच गुरबाणी कीर्तन की चौंकी संपूर्ण हुई। हुण समा लड़ीवार जो शाम समय गुरु शब्द व्याख्या होंदी है, उस नाल सांझ पाउण दा है। इस गोचरे राग बसंत हिंडोल ये विचारिया जा रहा है। गुरु अर्जन साहब द्वारा उचरित किया गया मुकामी संदेश सानू प्राप्त है। आप जी ने इस पावन बाणी दा अगलेरा शब्द स्रोत पाया है। इसकी तकरीर बीते कल असी प्रारंभ की सी, क्योंकि पदा बा पदा पंक्ति बा पंक्ति असी व्याख्यान करते हाँ, समझने की कोशिश करते हैं। सो समा हो गया हाफ ऑफ द वे असी शब्द दे सीगे। अज यतन करांगे समुचे शब्द की एटलीस्ट ट्रांसलेशन, उसका भाव, उसकी इंटरप्रटेशन सुरत च पा सकीए। बचन जो या महाराज जिक्र करते हैं, तेरियां भगतां को बलिहारा, थान सुहावा सदा प्रभ तेरा। रंग तेरे अपारा। तेरियां भगतां को बलिहारा। मनुखी एक जो मानसिक दशा है, उसका वेरवा बाणी विचों असीं वार वार पढ़ते सुनते हाँ। पर इन जनरल दुनिया की कोई साइंस है, कोई विद्या है, कोई तालीम है, या अदरवाइज कॉमन सेंस के रूप दे विच भी सानू एहसास आ, जिस चीज़ तो असीं बड़े प्रभावित होंदे हाँ, उहदे नाल साडी एसोसीएशन वधदी लगी जाती है। जिहड़ी चीज़ तो मैं प्रभावित नहीं गा, उहदे नाल सांझ बनाउणी भी हार्ड हो जाएगी, औखी हो जाएगी। सो जिहड़ा प्रभाव पाउणा आ, जिहड़ा प्रभाव विच आउणा आ, इन्फ्लुएंस जिहनूं असीं कहने आ, ये मल्टी डायमैंशनल हुंदा आ, कई इहदे रूपां विच आउंदा आ। जे एक नैचुरल साइंस के लैवल ते समझिए, जिस चीज़ नूं तुसीं ग्लोरीफाई करदे हो, उहदी ग्लोरीफिकेशन हुंदी है तुहाडे सामने।
ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਤਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਇਸ ਇਵਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਕ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦੇ। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਡ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬੀਇੰਗ ਏ ਹਿਊਮਨ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਮਾਈਂਡਡ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲਗਾਵ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਈਡੀਅਮ ਹੈ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜਾਏ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਬੀਜਾ। ਭੁੱਖਿਆ ਭਗਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੀਡ ਐਡਰੈਸ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸੋ ਇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਤਰੀਕੇਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ, ਗੈਜਟਸ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਵੈਬ ਵਰਲਡ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਸਭ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਭ ਹਾਊ ਅਬਾਊਟ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ? ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਸਹੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਾਂਗੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਗੋਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਭਗਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਭਗਤ ਉਪਜੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ, ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧੀਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ, ਤਰਸ, ਦਇਆ, ਪਿਆਰ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੇਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਰਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮ ਜਪੂ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਜਿਵੇਂ ਧਰੂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਜਪਿਆ। ਈਵਨ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿਰਨਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਕੁਰੂਖੇਤ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਤੇਬੀ ਮਤ ਵੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ ਤੱਕ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਕਰਕੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੋਈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਬਿਲੀਵ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਉ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਾਚਾ ਥਾਨ ਤੀਰਥ, 10 ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਦਸਾਹਰਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਦਸਾਹਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 10-10 ਪਾਪ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤੀਰਥ ਕਰਨਾ ਆ ਜੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੀਰਥ ਤੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਆ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਗਿਰਾਂ ਗਿਰਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ 2 ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਈ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਰੱਬੀ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ, ਝੋਰਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ, ਚੜਿਆ ਸੋਧਨ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ, ਸੁਧਾਈ ਕਰਨੀ ਇਹਦੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਨੋਵਲ ਤੇ ਬੜਾ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ? ਹਾਂ। ਕਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਪਏ ਉਦਾਸੀ। ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਜੀਵਨ ਚੰਗੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਸੈਨ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ। ਇਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਨੂੰ ਅਟੇਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇਗਾ। ਚੰਗਿਆਈ, ਅਛਿਆਈ, ਸ਼ੁਭਤਾ, ਗੁਣ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣ ਲਈਏ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੋ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਓ ਦੇਵੈ ਜੋਰ। ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ। ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਨ, ਅਨੋਨੀਮਸਲੀ ਐਨੀਵਨ, ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏ, ਆਹੀ ਹੋਏ, ਇਸ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਆ, ਕੋਈ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਓ ਦੇਵੈ ਜੋਰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਮੈਜਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਗਾਹੋਂ ਬਕੋਂ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਫੜ ਲਵਾਂਗਾ। ਬਕੋਂ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਚੰਗੇਰਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਚਰਨ ਕਹੋਂ ਬਕੋਂ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ, ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੋਰ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਇਵਜ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੰਗ ਲੈਣ, ਜਿੰਦ ਮੰਗ ਲੈਣ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੁੱਗ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੋਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਥਾਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੈਲਿਊ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਇਹਦੀ ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਪਾਟੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੋਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਹਾਇਰ ਥਾਟ ਉਹ ਮੈਂ ਪਰਸੀਵ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸਾਈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਮਾਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਇਹ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ, ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ, ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਅਪਾਰਾ। ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਥਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚੋਂ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ 'ਚ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ
गुरु नानक महाराज का शब्द पढ़ते हैं, बलिहारी कुदरत वसिया, तेरी कुदरत तो ही बलिहार जाना, क्योंकि यही तेरा थान है, रब की बनाई हुई कुदरत जिहदे च उहदा अपना अक्ष मौजूद आ, उही थान सुहावा, उही थान उहदा आ, उहदे च ओह बैठा आ। बाबा जी कहते थान सुहावा सदा प्रभ तेरा, रंग तेरे अपारा। तो फिर ये अपार रंग ने, कोई एक स्पैसीफिक रंग असीं किवें विचों पकड़ीए जिहदे च इतना बहुरंगी आयाम आ। ਆਪਾਂ बीते कल भी विचार रहे सीगे, आपे हर एक रंग है, आपे बहुरंगी डाइवर्स लैवल ते तुसीं देखो, जीवन विच भी देखिया जाए। असीं ज़्यादातर जिहड़ा धर्म करम दा कॉन्सैप्ट आ, ये सुखना सुखण तक, सुखना पूरियां होण तक, सुख दे इवज दे विच अपने आप नूं लगाण तक सीमित किया गया। बाबा जी ने बाणी च बड़ा लिटरली तौर पर लिखिया, महाराज कहते मैं तेरी मानसिकता समझदा मनुख के रूप दे विच, सुख को मांगै सबको, इक्को चीज़ ही मांग रहे हैं बस, सुख 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 सुख। फिर परिभाषा भी तेरी अपनी है, बड़ी सीमित, बड़ी आपां सरल करके बयान करिए। घर एक घर है साडा, उस घर दे असीं 4-5 जी रहिंदे आ। एक बच्चा आ 8-10 साल का, उन्होंने पुछो तू कदों बहुत सुखी महसूस करेगा, मतलब कंफर्ट विच कह सकते हैं या हैप्पीनेस विच कह लीए आपां, वैन यू गोना फील वैरी हैप्पी। बच्चा बहुत ऑनेस्ट होएगा तो कहेगा उदों जदों मेरे मन मर्जी के शो चल रहे हो टीवी पे, पॉपकॉर्न की बकेट मेरे सामने पई होए, 1-2 आइसक्रीम के कोन्स कोल पए होण, एंड नो वन इज एक्चुअली स्टॉपिंग मी टू डूइंग एनीथिंग इन दिस हाउस होल्ड। ਉਹਦੀ खुशी है। अच्छा तुसी ग्रोन अप हो, पेरेंट हो, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई आके पूछे तुसी कदों खुश होवोगे, तुसी कदों सुखी होवोगे, तुसी कहोगे जदों ये बच्चा बड़ा मेरे नाल मेरे आखे लगेगा, पढ़ाई करेगा, मतलब ये बड़ा डिसिपलिन फॉलो करेगा। कमाल नहीं हो गई, इक्को हाउस होल्ड दे विच 2 डिफरेंट डिजायर्स सुख नाल एसोसीएट कीतियां जा रही हैं। हुण एक दी डिजायर फुलफिल करो, दूजा दुखी है, दूजे दी करो पहला दुखी है, अजीब हालत है। इहो जी सुख की व्याख्या साडी सारियां दी है। संसारिक तौर पर असीं बाबा जी बयान करते इहो जे सुख मंगदियां लोकी ते बड़े परेशान होए पे। हालत यह है धर्म की संस्था भी उन्होंने समझ नहीं आती। फिर मतलब इत्थों तक कि गुरु नानक महाराज का बचन बाबा जी कहते कि नानक बोलन झखना, दुख छड़ मंगीए सुख। बंदा झक मार रहा, बंदा कह रहा रब का नाम लै लैके प्रार्थनावां करके पाठ करके भी रबा बस ना आ जिहड़ी गल है आ ना होए ते आ हो जाए। और भाई कहती किहड़े चक्करां च पिया तू, क्यों नहीं एहसास करता। इत्थों समझिए थोड़ा जिहा भाव इहदा, जिहड़ा भगतां को बलिहार जाण वाली प्रवृत्ति है। भगत कौन ने? जिहड़े रज़ा विच राजी रहिंदे, जिन्हां नूं जीवन का वड्डा संकल्प समझ आ रहा है। आप जपजी साहब पढ़ते हैं, सुनिया दियाँ 4 पौड़ियाँ बाबा जी ने बैक टू बैक लिखियां। एक एक पौड़ी का एहसास करो कदे। सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिया तरत तवल आकाश, सुनिया दीप लोक पाताल, सुनिया पोह न सकै काल। नानक भगतां सदा विगास, सदा ही विगास। उन्हां च विगास कहते खेड़े होने, हायर लैवल ऑफ प्लैजर भगत च आ गया। किवें? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਰਸੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਈਨ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਆਪਣੀ ਈਨ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਬੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਥਾਟ ਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇਗਾ ਤੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਬੈਠੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਦੀ ਹਰ ਖਾਹਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਮੀਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਮਾਲ? ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੂਤਰ ਹੈ, ਐਜ਼ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। मैं आवा इत्थे बैठा, बाणी पढ़ा सुना, एहसास होए मैं ते बाणी, मेरी सुरत
ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗ ਆਏਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਸ਼ ਆਏਗੀ, ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ? ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕਿਆ ਮੰਗੂ ਕਿ ਸਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੰਗਾ ਕੀ, ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਬਾਹਰ ਟਿਕਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸੁਹੱਪਣ ਨਾਲ ਭਰੀਏ ਬਾਖੂਬ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਇਹ ਥਾਨ ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵਰਤਾਓ ਵਰਤਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਮਘਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ, ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਅਪਾਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਅਪਾਰ ਨੇ, ਬਿਯੋਂਡ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਅਹਿਸਾਸਿਆ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ, ਵੇਦਨ ਨੂੰ, ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਬਦਲ ਗਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ। ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਲੇਜਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਜੇ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕरें, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਿਊਮਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਹਾਇਰ ਥਾਟ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰੇਸ਼ਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਕਲੋਜ਼ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਈਵਨ ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਿੱਖ ਬਲੀਵਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਰਸੀਵ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ ਔਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਜਾਣੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੈਂਗੁਇਸਟਿਕ ਪਰਿਪੇਖ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਕਾਲਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18 ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਲੋਕ ਕਾਫੀਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਸੀ, ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਡਾਇਲੈਕਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਇਕੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਪੁਆਂਧ ਤੱਕ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸੇਰੂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਝੀ, ਮਾਲਵੀ, ਦੁਆਬੀ, ਡੋਗਰੀ ਸਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੈਂਸਕ੍ਰਿਟ, ਕੀ ਗਾਥਾ ਤੇ ਕੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਡਾਇਲੈਕਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਖੜੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਂਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਹਤਕ, ਰਵਾੜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਨਹੀਂਗਾ, ਨੇਚਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਮਾਇਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਂਗਰੂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਬਾਂਗਰੂ ਲੋਕ, ਬਾਂਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਖੜੀ ਬੋਲੀ, तो एक दूजे को वध के गल कह दे तो गुस्से जा कर राइट वे कहेगा ने कि तेरी के कुदरत तक तू कुछ बोल जे, तू बतिया जा, ऐसी क्यों, कैसी क्या कुदरत आ गई तेरे में, मेन भी तेरे च ताकत की आ गई भाई, तेरी की पाया है भी तू मैनू कुछ कह जाए। गुरु बाबा जी कहते कुदरत कवन कहाँ विचार,
मेरी की कुदरत है, मेरी की पाया है, अकाल पुरख वाहिगुरू मैं तेरे बारे कोई विचार करके कहा। इत्थे बचन आया तेरी कुदरत तू है जान है, तेरी ताकत, तेरी पाया, तेरी समर्था तू ही जानता है, मैं कौन होना बयान करने वाला। मैं ते अदना जिहा इस वड्डी कायनात का छोटा जिहा जर्रा, मेरी तो पाए ही कुछ नहीं, मैं तो अपने आप ही नहीं सुधार पाया, समझ पाया। हे वाहिगुरू जी मैं तेरे बारे की कहांगा। बिल्कुल बड़े सचियारता दे नाल, ध्यानतदारी नाल गुरमत स्कूल सानू बयान करता है, अपनी पायां नूं देख बंदे, दो पैरां ते खड़ के तुरन वाले ह्यूमन, अपने हस्ती नूं देख तेरी नूं, रब्बी नूर तेरे च वस रहा है, जीवन दौड़ रहा, रुमक रहा, चल रहा, उस नूर की तेनों समझ कोई नहीं। जिन्हों तू अपना आपा वजूद समझ के बैठा वो सारी मिट्टी है, मिट्टी ते मान करदा ते मिट्टी मिट्टी एक दिन मिट्टी च मिल जानी जाके। नूर की पकड़ कोई नहीं, मिट्टी नाल सांझ तेरी करन दी कोशिश है, मिट्टी नाल सांझ हुंदी नहीं। अजीब हालत है, इनू इल्यूजन कहा गया, माया, इहदे च असीं जी रहे हैं। फिर इहदे विच सपोज जिन्नी क बात हुण तक हुई है, जदों आपां ह्यूमन माइंड नूं थोड़ा उस लैवल ते उत्ते कंसनट्रेट करदे आ कि चलो मन मंडल की दुनिया को कुछ सुधारीए, समझिए भाई वो किसी बहुत कह लो कि बिलीव स्ट्रक्चर पर जाके बिल्ड होनी है, तो वो अंदर जिवें जिहो जिहा समाज संसार बनता लगा जा रहा ना, इनफॉर्मेशन बहुत चंगी चीज़ होंगी है, पर इनफॉर्मेशन भी किसी क्राइटेरिया होनी चाहिए है। जे इनफॉर्मेशन का क्राइटेरिया ही सही नहीं हैगा, मैं बजाते खुद चीज़ां एक्सपीरियंस की कई बार। मैनूं याद आ साडे बच्चे का सॉकर खेडदे लैगामेंट टुट गया, एंड ड्यू टू सम रीजनस वो वास्ते सर्जरी नूं अवॉइड करने लई कुछ स्पैसीफिक जिहड़े फिजियोथैरेपिस्ट हुंदे ने स्पोर्ट्स वाले, उन्हां दा कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की गई कि वो थोड़ा उन्होंने किसी तरीके नाल कर लीए। तो असीं बड़ी मुश्किल नाल अपॉइंटमेंट लई, I actually went all the way to downtown to see that ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਸੋਰਸ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ। ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ ਦੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ दैट स्पेस, दैट डॉक्टर, दैट वट एवर इशूज, उत्थे जाके वो सारी इन्फॉर्मेशन अपनी पहले ही अपनी गैदर करके तो जाके उत्थे सामने जाके बैठा। उन्हें उन्हें एक सवाल पूछा, उन्हें 4 जवाब दिते, इन्ना कमाल हो गई। उन्हें फिर कोई अगला सवाल पूछा, उन्हें 2-4 जो गल्लां होर कह दित्तियां भी एवें हो गया, एवें हो गया। अखीर मैं आप इस चीज़ को नोटिस किया कि वो इंडिविजुअल खिंच गया। वो कहता हद हो गई, जे तेन पता ही है सारा कुछ, वाई आर यू हेयर। बच्चे नाल मैं विच इंटरफेयर किया, मैं कहा आई एम सो सॉरी डॉक्टर, इट्स नॉट हिज फॉल्ट, इट्स कमिंग फ्रॉम गूगल। यू शुड ब्लेम टू द गूगल, नॉट दैट इंडिविजुअल। इन्हों तो कुछ भी नहीं पता। हाँ ये जरूर है कि ये ब्रेनी है, ब्रेन इहदा एक्टिव है, तो ये सारा कुछ पढ़ के इन्हें एंड बिल्कुल हू बहू तेन दस दिता। ये दिमाग जो सारी इन्फॉर्मेशन जी एज इट इज़ फिल हो गई। ये तेरे नाल बहस करने लिए भी तैयार है उस गिवन इन्फॉर्मेशन के उत्ते, पर एक्सपर्ट तो तू है ना। एट द एंड यू गोना मेक द डिसीजन। पर मौलिक गल ये है, जी इन्फॉर्मेशन 4 चुफेरे स्प्रैड हुई है, वो सदका साडे अंदर एक फेक प्राइड, एक ईगो अपने आप ही जन्म ले जाती है। अज पुछ के देखो, किसी कह के देखो कुछ तू कुछ पढ़ लै, कोई चंगा कर लै, ज्ञान वो कहता तू छड्ड अपनी गल, मैं तेनों दसदा है मेरे को ज्ञान किन्ना, मेरे को समझ किन्नी। सो इस सारे एहसास में जीण वाला बंदा वो कहता जिन्नी ताकत, जिन्नी समर्था, जिन्नी एबिलिटी, जिन्नी अकल मेरे को है किसी को नहीं। भगतां दे बाबत पता क्या जाता है, उन्हां दे कोल सियाणप हुंदी है, पर वो कहंदे असीं सियाणे नहीं। वो अकल हुंदियां अपने आप नूं कहंदे असीं ते अजे बेअकले हां, सानूं तां अकल चाहीदी है। वो मान हुंदियां निमाणे हो जांदे ने, ताण हुंदियां नताणे हो। ये भगत आ, ये एक्चुअल लैवल ते ह्यूमन अप्रोच जे होएगी तां वो सिख बनेगा, तां कुछ सही रूप में सीकर हो सकेगा। गुरु बाबा जी बयान करते मेरी तो कोई पाया नहीं, मेरी समर्था ही कोई नहीं। गुरु नानक साहब कह रहे हैं क्या तेरी कुदरत तू है जान है, मैं कौन होना वाहिगुरू तेरे बारे कुछ बयान करा दसा। तेरी कुदरत तू ही जान, तेरी पाया तू ही जानदा है, और ना दूजा जाना है। फिर ये भी सच है, इत्थे किसी नूं महाराज ने सबस्टिट्यूट नहीं किया। बंदा बंदियां दे नाल सांझ पावे,
ਬੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੱਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਛ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਹਾਇਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਪਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਕਰ। ਬਚਨ ਆਇਆ ਔਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਜਾਣੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋਈ ਤੁਝੈ ਪਛਾਣੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਆਈਡੀਅਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵੇਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਟੈਚੂ ਵਰਸ਼ਿਪਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਚੁਅਲਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਛਾਣਨਗੇ, ਚੀਨਣਗੇ, ਜਾਣਨਗੇ, ਜਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਆ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਨੇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸੋਈ ਤੁਝੈ ਪਛਾਣੈ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੁਝ ਤੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕਰਤਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੇਵਕ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿੱਡੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੈਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਆ? ਆਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਔਖੀ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਆ। ਈਗੋ, ਅਹੰਗ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਝਗੜਾ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਤੱਕ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤੱਕ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਇਹ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਵਨਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਹਾਇਰ ਆ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸੁਰਤ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੁਝ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਆ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਰਸ ਆ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੁਝ ਤੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕਰਤਾ। ਭਗਤ ਤੇਰਾ ਸੋਈ ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਰੰਗ ਧਰਤਾ। ਤੂੰ ਰੰਗ ਧਰਤਾ। ਰੰਗ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ ਪਾ ਦੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਂ ਆ, ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਮਾਂ ਖਿਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ ਬੱਚਾ 10 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, 10ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤ ਲੈ ਫੜ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਮਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਇਹ। ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਪਣਤ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ, ਕੁਦਰਤ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੰਗ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਸਵਾਰਥ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਨਿਜਵਾਦ ਦੀ ਉਸ ਸੁਰਤਿਆਵਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬੰਦਾ ਜਿਤਨਾ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ,
ਉਤਨਾ ਹੀ ਸੁਖਮਈ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਰੰਗ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਧਰਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼। ਦੱਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਤੇਰਾ ਸੋਈ ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੰਗ ਧਰਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਰੰਗ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਆ। ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਨਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਦੂਜਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਇਲਾਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ। ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇਹਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਕਰਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ, ਅਹਿਸਾਸਨਾ, ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਦਾਤਾ ਆ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਨਵਾਜਣ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਣਾ, ਦਾਨਾ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਾਮਲ ਸਿਆਣਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਬਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗਾ ਆ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਹੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਮੁਫਾਦ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਬੜਾ ਟੌਕਸਿਕਸ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਆ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਉਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਬਸ ਆ ਇੱਥੋਂ ਆ ਬਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਜਬ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਨਿਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਹਾਇਰ ਥਾਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਵਰਡਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਘੱਟ ਸੋਚਦੇ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਜੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਜਬ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਅਦਨਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਈਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਕ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਵਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾਨੇ ਬਣਨਾ, ਸਿਆਣੇ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾਨੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਹ ਰੂਪ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਯੂ ਫੀਲ ਸਟਕ, ਕਮ ਟੂ ਗੁਰੂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੀਅਰ ਟੂ ਗੁਰਬਾਣੀ, recite it, read it, try to understand it, and then whatever Bani's message is coming in your thought in a proper way, follow it. ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਨਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਦੂਜਾ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ਹਉ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ। ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ, ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਲੋਕੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ। ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਢੰਗ ਵਧੀਆ, the worship we do, the worship my religion teaches me, it's mind blowing, best. So people who wants to see the God, they should follow my path. ਆ ਸਾਰੀ ਧਰਮ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਕੋਈ ਦੱਖਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ਹਉ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਮਹਿਲ ਅਗੋਚਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਵਿਖਮ ਤੇਰਾ ਹੈ ਭਾਣਾ। ਤੇਰਾ ਮਹਿਲ ਅਗੋਚਰ ਆ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਖਮ, ਔਖਾ ਭਾਣਾ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸਲ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਹੈ। ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਲੋਚਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਦੇ, ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਆ। ਕਿਹਾ ਵਿਖਮ ਤੇਰਾ ਹੈ ਭਾਣਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਟੈ ਪਿਆ ਦੁਆਰੈ,
रख लिहो मुग्ध अजाना। मैं ते मुग्ध अजान मूर्ख हाँ, बहुती समझ नहीं है। तेरे दर ते आके ढह गया वां, तेरी आस्था दे विच उस हायर स्कूल ऑफ थॉट नूं अपने आप दे विच कह दिता, तू ही मैनूं अपने आप दे विच लै लै, मैनूं अपनी कुछ सिੱਖਿਆ ਦਾ संदेश का रंग रूप मैनूं बख्श दे, ताकि मैं मुग्ध अजान भी तेरे राह दे उस करतारी रंग च रंगिया तुरिया लगा जाऊँ। साहिब मेहरामत करन, ऐसे आलमी अलाही अगमी संदेश ਅਸੀਂ पढ़ते हाँ, सुनते हाँ, गाते हाँ, इसका प्रभाव साड़ी सुरत पर पे। ये दिली दुआ अरदास आ। इन्नियां क बिनतियां नाल खिमा चाहांगा। भाई साहब समुची समाप्ति कराउंदे ने, मैनूं इजाजत देनी, कह देना जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।